ان دنوں پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے دہشت میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مختلف علاقوں میں CAA کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ گیا کے شانتی باغ میں گزشتہ 2 مہینے سے زائد عرصے سے احتجاج جاری ہے۔ صحافی گوہر عالم نے شانتی باغ میں مظاہرین سے خطاب کے دوران CAA کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں ایک اپنا مختصر تعارف کرا دوں آپ لوگوں سے۔ میرا نام گوہر عالم ہے اور میں علی ہوں، یعنی علی گڑھ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میری والدہ اور میری بہن برابر اس احتجاج کا حصہ رہی ہیں۔ میں پیشے سے صحافی ہوں، صحافت کا طالب علم ہوں، اور میری والدہ کی خواہش تھی کہ بحیثیت صحافی تو تم اپنے فرائض انجام دے رہے ہو، لیکن بحیثیت ہندوستانی شہری تمہیں اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور اسی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ حالانکہ چند دنوں پہلے ہی میرا آپریشن ہوا تھا، تو بہت زیادہ دیر وقت میں آپ کا لوں گا نہیں، بہت مختصر سی چند باتیں کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ایک شعر کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان والو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، دہائیوں پہلے یہ شعر کہہ کے وہ چلے گئے، دہائیوں پہلے۔ اس وقت کیا دیکھ لیا انہوں نے جو اس وقت وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو؟ مسئلہ یہ ہے کہ خواہ کسی مذہب کا انسان ہو، اپنے مذہب کی بنیادی جو باتیں اس پر ہے ہی نہیں ہو، خواہ ہم ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہم اپنے کردار سے اپنے مذہب کی ترجمانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ برادران وطن کو چھوڑیے، ان پہ کیوں ہم الزام دیں؟ ہم کتنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم کتنے اپنے کردار پر جو ہے وہ کھرے اتر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ نے قرآن میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، رب کی بات کو بیان کرو، کیسے؟ بہترین حکمت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم کیا نعرہ سنتے ہیں؟ برابر نعرہ سنتے ہیں کہ جیل بھرو آندولن کریں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد بھرو آندولن کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ پھر یہ کیا پیار، کیا سیے، یہ سب ہوا میں اڑ جائیں گے، لیکن ہمیں جمنا ہوگا، ہمیں آنا ہوگا اللہ کے حضور میں۔ ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے اعمال قبیح کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ ہمارے اعمال قبیح کا نتیجہ ہے۔ آج پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، شری لنکا میں حملہ ہو، صفائی دیتے پھرتے ہم ہیں، افغانستان میں حملہ ہو، صفائی دیتے ہم ہیں، امریکہ پہ حملہ ہو، صفائی دیتے ہم ہیں۔ لو بھائی، پوری دنیا میں کہیں کچھ ہو، ذمہ دار ہم ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال قبیح کا نتیجہ ہے، اور ہماری وفاداری پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک شعر بڑی اس مناسبت سے یاد آ رہا ہے کہ یہ ہماری وفاداری پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس سلسلے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے۔ زمین کھود کر دیکھو گے تو ہم ہی نکلیں گے۔ آپ ہماری وفاداری پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ ارے کیسا سوال اٹھا رہے بھائی؟ جب ہمارے آبا و اجداد اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، اپنی جان گنوا رہے تھے، تب کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ ہماری وفاداری پہ سوال؟ پوری دنیا میں کہیں کچھ ہو الزام ہم پہ ہے۔ ارے بھائی، جو الزام لگانے والے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارے جاہلو، ایک بار گوگل اٹھاؤ، گوگل کر لو، پڑھ لو کہ کون ہے لسٹ میں جس نے سب سے زیادہ انسان کا قتل کیا ہے۔ ٹاپ 10 کی لسٹ پڑھ لو۔ میں یہاں کسی کو کرٹیسائز کرنے نہیں آیا ہوں کہ کون کیا ہے نہیں ہے، لیکن اگر جو یہ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ویسے کرتے ہیں، گوگل اٹھائے، بہت عام چیز ہے۔
सब आप सबको पता है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। जाइए लिखिए, मालूम हो जाएगा कि टॉप 10 लिस्ट में कौन है किसने सबसे ज्यादा इंसानियत का कत्ल किया। अब बात ये है, ये जो धरना चल रहा है CAA NPR, क्या है भाई, मसला क्या है? तो मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप जानते हैं ये मसला क्या है। और ये CAA जो है ये कोई नया मसला है ही नहीं, और सिर्फ CAA जो है ये कोई मसला भी नहीं है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये कोई मसला है ही नहीं है। लेकिन साहब से कोई पूछे कि हम गए थे आपके पास RTI दाखिल करने कि आप किसको मुल्क की शहरियत दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। अरे आप हुक्मरान हैं, आप मेजोरिटी से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और ऐवान में काबिज हैं। आप जिसको शहरियत देते, जैसे देते, जहां देते, हम थोड़ी सवाल करने गए थे। लेकिन आप एक कानून लेके आ रहे हैं और उस कानून में कुछ खास चीजें जोड़ रहे हैं, इससे शक होता है। और ये हो क्यों रहा है, इसकी एक बुनियादी चीज समझिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि एक के बाद जो एक पॉलिसीज है हुकूमत की, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाबी मिल रही है। खा वो नोटबंदी हो, खा वो GST हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा जानकार आप लोग यहाँ बैठे हैं कि वो कोई भी हुकूमत की पॉलिसी हो, एक के एक बाद वो पॉलिसी जो है वो नाकाम हो रही है। और इसीलिए नया मुद्दा लाया जा रहा है कि तुम पुराने क्या है। तो देखिए मैं सहाफी हूँ, मैं जानिबदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है, उसी वक्त पढ़ाया जाता है यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, ना हो सकता है। लेकिन फिर भी आज मनमोहन सिंह की अजमत समझ में आती है कि एक ऐसे मुल्क को जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बान के लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, आदिवासी हैं, ये है वो है, उसको एक पैराए में लेके चलने का जो उन्होंने हुनर दिखाया था, काबिल सताइश है। तो मैं जो हुकूमत के वादे थे एक आपको सरसरी तौर पर याद दिला देता हूँ कि 2 करोड़ नौकरी है और काला धन है, ये है वो है। नौकरी तो मिली नहीं। साहब कहते हैं कि भाई पकौड़ा तल लो और कमा लो किसी स्टूडियो के बाहर, तो कोई बात नहीं है। खुदा न खास्ते अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में पकौड़ा तलना लिखा है तो साहब हम पकौड़ा तल के भी कमा लेंगे। अगर खुदा न खास्ते अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है तो हम कमा लेंगे। लेकिन उससे जो हम 50 रुपया बचा रहे हैं साहब, वो तो हमारे पास रहने दीजिए, क्योंकि वो जब हम अपने पास रखते हैं तो आप नोटबंदी कर देते हैं, वो जब हम बैंक में रखते हैं तो हालात आपको मालूम। तो जो मुल्क के हालात हैं, और एक मैं यहाँ पर बात ख़त्म करने से पहले एक खुसूसी मैं सलाम अर्ज करना चाहूँगा यहाँ मौजूद अपनी माओ को, अपनी बहनों को, कि आपकी मौजूदगी के बिना ये एहतजाज, ये मुजाहरा इस नौयत में जो आज है नहीं हो सकता था। ये आपकी हिम्मत का और आपके हौसले का ये सिला है, और अल्लाह ने ये सिला दिया है, और हम कामयाब होंगे, और हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज के जो रहनुमा हैं और जो लीडर हैं, उनके ताल्लुक से एक नज़म के चंद शेर हैं, इसको पढ़ के मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। जौहर कानपुरी साहब का नाम सुना होगा आपने। उनके अशार, उनके जो एक नज़म के चंद अशार है कि तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़र्फ़ो ज़मीर के सौदागरों अपनी ज़बा खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजू में हुस्न लपे जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों से चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हमदर्दी है हिंदू से, न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स लिया तुमने गीता से, न कुरान से। मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। अरे शरीफ इंसान क्या, जानवर भी घबराएगा तुमसे। जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। और मैं शायर हूँ, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। मैं शायर हूँ, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार